السلام عليكم ورحمة الله. معكم السيد وفي. فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو لي نومبر كومبلكس لا سيري 3 راه ديجا كاينه لا سيري 1 لا سيري 2 دي زيكزيرسيس. باش تستافدو كثر من هذا الفيديو كما العادة. غادي يكون ليكزيرسيس هو الاول. غادي تاخذ ورقة وستيلو تحاول تخرج ليكزيرسيس. عاد لا كوريكسيون غتكون بسؤال بسؤال، يعني لا كوريكسيون مش كل سؤال نديرو ليه لا كوريكسيون نديرو ليه الشرح ديالو. عاد غندوزو السؤال اللي من وراه. كيما باش تستافدو كثر حاول انت تخرج في الاول، خرج لي زيكزيرسيس عاد من بعد شوف لا كوريكسيون. وما تنساوش كيما العادة بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. Exercice الأول. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OIG. On considère les points A, B, Z, A, B, C, D, E, F. Pour les affixes, on Z A, l'affixe de Z, de A, B, C, etc. Première question, représenter les points A, B, C, D, E, F dans le plan complexe. En utilisant la représentation paramétrique, déterminer l'argument des complexes Z A, Z, B, etc. Voilà Z pour A. On a 2. Pour B, par exemple, on a moins 2i. Pour C, on a 2i. D, 0,3i. E, 0, moins 3. F, moins 2i. Pour détermination de l'argument des complexes. L'argument de ZA, c'est 0. L'argument de ZB, c'est moins P sur 2. L'argument de ZC, P sur 4. ZD, ZE et ZF, etc. On passe maintenant à l'exercice 2. On considère les nombres. Écrire les nombres sous la forme trigonométrique. Écrire le nombre sous la forme algébrique. On veut déterminer la forme trigonométrique de ZA, Z2 et grand Z. On veut déterminer la forme algébrique de grand Z. Et puis, on veut déduire le cosinus de P sur 2 égale à combien? Le sinus de P sur 2 égale à combien? بحال des exercices راك يكونوا بزاف في الوطنيات. Pour ZA, Z1. Premièrement, le module de Z. Racine de 3 au carré plus moins 1 au carré. Moins 1 راه هي اللي مضروبة في I. I راه عندنا ناقص I راه بحال ناقص واحد في I. moins 1 au carré هو جوج. كنحطو جوج بحال كنفاكتوريزيو بجوج كتبقى جذر 3 على جوج ناقص I واحد على جوج. كنشد ديك جذر 3 على جوج كندير كوس كتطلع ليا كوس ديال بي على سا ناقص I بي على سا. حنا شنو خاصنا كوس الفا بلس I سينوس الفا. عندنا كوس ديال ناقص اكس هو كوس اكس وسينوس ناقص اكس هو ناقص سينوس اكس. زائد ممكن نكتبو على شكل جوج عامل كوس ديال ناقص بي على سا زائد اي ناقص بي على سا. لا فورم تريغونوميتريك ديال زد 1 هي جوج ناقص بي على سا. le même chose pour Z2. Premièrement, on doit déterminer le module de Z2 égal à 2. واحد au carré زائد ناقص واحد au carré هي جذر جوج. جذر جوج عامل لواحد على جذر جوج ناقص اي واحد على جذر جوج. باش نوصلو لهاد الكتابة هادي باش كنوصلو لهاد الكتابة هادي كنحط الموديل وكنهاد العدد اللي عندي هنايا كنقسم عليه الموديل ناقص اي واحد على جذر جوج. واحد على جذر جوج كوس هو كوس ديال بي على 4 ناقص اي سينوس بي على 4. لو ميم شوز كوس اكس ناقص سينوس اكس هي كوس ديال ناقص اكس. كوس ديال ناقص بي على 4 زائد اي ناقص بي على 4 كتساوي الكتابة ديالها راسين دو 2 موان بي سور. On passe d'abord maintenant le grand Z. Grand Z, c'est Z1 sur Z2. Il y a 2 sur racine de 2. Cos ديال ناقص بي على سي زائد بي على 4 زائد اي سينوس ديال ناقص بي على سي زائد بي على 4. كتساوي جذر جوج كوس بي على 12 زائد اي سينوس بي على 12. On passe maintenant pour U. عندنا Z1 à la puissance 6 fois Z2 à la puissance 2. هي Z1 هي 2 moins P sur 6 à la puissance 6 fois racine de 2 moins P sur 4 à la puissance 2. Il y a 2 à la puissance 6 moins P. Fois 2 fois moins P sur 6. Il y a 2 à la puissance 7 moins P plus moins P sur 2. Égal 2 à la puissance 7 facteur de 0 plus 1i. Égal à 2 à la puissance 7.
Donc, pour écrire le complexe Z sous forme algébrique, puis on déduire cos dp sur 12 et sinus p sur 12. Donc, بالنسبة للgrande Z, جذر 3 moins i sur 1 moins i. Donc, غنضربو premièrement في conjugué ديال 1 moins i اللي هو 1 plus i. وغنديفلوبيو هنا غنلقاو جذر 3 زائد 1 على 2 هنا بلس i جذر 3 ناقص 1 على 2. دونك هي جذر 2 كوس بي على 12 زائد i سينوس بي على 12. اشنو كتساوي؟ هي جذر 3. دونك اذا كوس بي على 12 غتساوي هي هذا على جذر 2. سينوس بي على 12 لو ميم شوز. دونك هي جذر 3 زائد 1 على 2 جذر 2 جذر 3 ناقص 1 على 2 جذر 2. نحيدو هنا الجذر من المقام. دونك سينوس بي على 12 هي جذر 6 ناقص جذر 2 على 4. كوس بي على 12 هي جذر 6 زائد جذر 2 على. Donc on passe maintenant à l'exercice 3. Donc écrire le complexe Z sous la forme algébrique. Donc أول حاجة غنبداو racine de 2 sur 2 plus racine de 6 sur 2. غنحاولو نقلبو على la forme trigonométrique ديالها. Donc le modèle ديالها donc هو racine de 2. Donc racine de 2 facteur de 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Donc il y a racine de 2 cos p sur 3 plus i sinus p sur 3. Donc z كاملة هي racine donc il y a racine de 2 p sur 3 à la puissance. Donc égale racine de 2 à la puissance 8 p sur 3. Donc égale 16 cos 8 p sur 3 plus i sinus 8 p sur 3. Donc غنقلبوا على l'angle principal يعني هي اللي خاصها تكون محصورة بين moins p et p. Donc هنا حاولنا نبسطوها هي 6p plus 2p sur 3. Donc il y a 2p sur 3. La même chose pour sinus. Donc sinus 2p sur 3. Donc cos de 2p sur 3, il y a moins 1 sur 6 plus racine de 3 sur 2. Donc égale moins 8 plus 8 racine de 3i. Donc on passe maintenant à l'exercice 4. Donc le plan complexe est rapporté à un ampère orthonormé. Donc on a les points d'affixe A de I, B, racine de 2, facteur de 1 plus I, et C, A plus B. Montrer que OBCA est un losange. Donc, premièrement, on doit montrer qu'il est un parallélogramme. Deuxièmement, on doit montrer que a deux côtés successifs sont égaux, ou bien les diagonales sont perpendiculaires. Donc, montrer que l'argument de C est 3p sur 8. Donc, on doit commencer par montrer que OBC est le sens. Donc, on a C égale à A plus B, c'est-à-dire le vecteur OC égale au A plus OB. Voilà. Donc, le point B et le point A. Donc, on a A plus B égale à C, c'est-à-dire le vecteur OC égale à A plus OB. Donc, OACB est un parallélogramme. Donc, on a la distance A, donc A moins 0 هي 2i, donc le module ديالها هو 2. La distance OB, le module ديالها هي 2. Donc, OB égale à A, donc OBCA est un leçon. Donc, la première, nous démontrer qu'il est un parallélogramme. Donc, deuxièmement, les deux côtés successifs sont égaux. Donc, il est un leçon. Donc, montrons que l'argument de C est 3p sur 8. Donc, pour C, on a I au C. Donc, il y a I au B plus OB au C. Donc, I au B, il y a 1 demi OB plus OA. Donc, car OBC atteint le sens. Donc, l'argument de B plus 1 demi, l'argument de A sur B. L'argument de A sur B ou l'argument de A moins l'argument de B. Donc, égal 1 demi argument de A plus argument de B. Donc, l'argument de A ou P sur 2. L'argument de B, la même chose. Donc, B a la racine de 2. Donc, facteur de 1 plus I. Donc, l'argument de B ou P sur 4. Donc, l'argument de C ou un demi-facteur de pi sur 2 plus pi sur 4. Donc, égal 3pi sur 8. Donc, on a déterminant seulement l'argument de B. Donc, on passe maintenant à l'exercice 5. Donc, considérons le point A, B, C. Donc, des points dans le plan complexe d'affixes respectifs A égale à 2 plus I, B 3 plus 2I et C 5 moins 2I. Soit alpha une mesure d'angle orienté à B à C. Donc, calculer la tangente de alpha. Donc, on doit commencer par déterminer l'argument de A, B à C. Donc, oui, C moins A sur B moins A. Donc, alpha égale racine de 26 sur 2.
Donc, racine de 26 sur 2 هو الموديل ديالها. Donc, cos alpha plus I sinus alpha égale à 1 demi moins 5 sur 2. Donc, cos alpha égale à 1 demi fois 2 sur racine de 26. Et sinus alpha, la même chose, c'est moins 5 sur 2 fois 2 sur racine de 26. C'est-à-dire, racine de 26 fois cos alpha égale à 1, cos alpha égale à 1 sur racine de 26. Et sinus alpha, c'est moins 5 sur racine de 26. Donc, tangente ou sinus sur cosinus, donc moins 5 sur 1, c'est moins. Passe maintenant à l'exercice 6. Donc, z égale moins 1 plus I racine de 3 sur racine de 2 plus I racine de 2. Donc, donner la forme exponentielle et la forme algébrique d'un nombre complexe z. Et on déduire cos pi 11pi sur 12 et sinus 11pi sur 12. بحال des questions qui يكونوا بزاف في الوطنيات. Donc, déterminer la forme exponentielle, la forme algébrique ou la forme trigonométrique. يعني كتستنتج ملي كدير لا فورم trigonométrique كتستنتج هذاك الكور شحال كيساوي. Donc, pour la forme exponentielle, donc on a exponentielle ip, facteur de 2 exponentielle ip sur 3 sur 2 exponentielle ip sur 4. Donc, égale exponentielle ip sur 3 moins pi sur 4 moins pi. Donc, égale exponentielle i moins i 11pi sur 12. Pour z, donc c'est moins 1 plus i racine de 3 sur racine de 2 plus i racine de 2. Donc, voilà la forme algébrique. Donc, moins 6 plus moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4 plus i racine de 2 moins racine de 6 sur 4. هنا راه كيبقى الكالكول هنا راه ديفلوبينا. هنا ضربنا في كونجيغي برومييرمون عاد ديفلوبينا. دونك هادشي هذا هو لو ريست اللي عندهم بوحدهم واللي فيهم اي بوحدهم. Donc pour en déduire, donc premièrement on doit calculer la forme. Donc عندنا sinus moins 11pi sur 12 c'est racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Au cos moins 11pi sur 2 soit moins racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Donc là c'est mieux de calculer la forme trigonométrique le nombre z اللي عندنا باش كنستنتجو. Donc cos 11pi sur 12 donc égale moins racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et sinus 11pi sur 2 c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. On passe maintenant à l'exercice 7. Donc on a z', c'est la fixe de m', l'image de mz par la translation ti, tel que la fixe de i égale 4 moins 2i. Donc montrer que z' il s'écrit sous forme de z plus 4 moins 2i. Vérifier que le point C est l'image de a par la translation i. Déterminer zb', la fixe de b', l'image de b par la translation. Donc, montrons que z' s'écrit sous forme de z plus 4 moins 2i. Donc, on a m', l'image de 1 par la translation t, équivalent à m' égale à u. Donc, z'' moins zm égale à zu. Donc, z'' c'est z1 plus zi, c'est-à-dire z'' égale z plus 4 moins 2i. Donc, vérifie que le point C est l'image de t, l'image de a par la translation i. Donc, on a ZA, c'est 3 plus 5i. Z' c'est 3 plus 5i moins plus 4 moins 2i. Donc, Z' s'écrit sous forme de 7 plus 3i. Donc, égal à ZC. Donc, le point C est l'image de A par la translation. Donc, déterminer Z', la fixe de B', l'image de B par la translation U. Donc, ZB, c'est 3 moins 5i. Z', c'est 3 moins 5i plus 4 moins 2i. Donc, Z' égale 7 moins 7i. Donc, égal à ZB'. Donc, la fixe de B', c'est l'image de B par la translation I. Et ZB' égale à 7 moins 7i. Donc, حتى هنا كيسالي هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش التعاليق ديالكم يعني التعليقات مفيدة باش حنا نستمروا. ما تنساوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش نستمروا ان شاء الله. ونتمنوا التوفيق للجميع. الله يسر الجميع.